이번에 굵기 2560 유년 2023년 2월 24일 금요일 저녁 강의입니다. 오늘은 청정도론 강의 40호 회차입니다. 우리 지난번에 3회 수행하는 스마타 수행자가 땅의 끝이나 명상, 땅의 끝이나 대상으로 수행하다가 표상, 닮은 표상, 익힌 표상, 이런 표상들이 나타납니다. 삶에도 좋아집니다. 이렇게 표상도 나타나고 삶에도 좋아질 때 자기가 이 가진 표상을 보호해야 한다. 사라지지 않게, 잃어버리지 않게 잘 보호해야 한다. 보호하는 법, 보호법 지난번에 얘기했습니다. 왜 보호해야 하는지, 어떻게 보호해야 하는지, 이런 자기가 가진 이 삶애와 표상을 보호하는 방법, 보호하는 이야기를 지난번에 얘기했습니다. 오늘은 이렇게 스마타 수행자가 가진 삶의 표상을 보호한다고 해도 보호하는에도 계속 유지 안 되고 만약 사라진다면 어떤 방법으로 해야 할까요? 어떻게 해야 할까요? 이런 이야기에 대해 계속해서 공부하겠습니다. 그러면 만약에 이렇게 보호하는 대로 안 되고 자꾸만 사라진다면 다사위다 아바나코산라 여기에 말하는 다사위다 아바나코산라 다사는 10가지 아바나 위다나 다사위다 아바나 코산라 10가지 아바나라는 본삼에 아바나라는 것이 본삼에 성종 본삼에 두는 코산라 보세 논수카무 도와주는 법을 여기에 얘기하겠습니다. 사위다 10가지가 있대. 이 10가지의 법들이 본삼에 두기에 도움이 된다. 본삼에 두는 농숙한 법들이다. 그러면 이 10가지 법으로 우리가 실천한다면 삶의 표상들이 사라지지 않고 본삼에 둘 수 있다. 이런 이야기예요. 그러면 본삼에 두기 위해 농숙해야 할 법 10가지라고 봐도 됩니다. 그러면 읽어보세요. 야사바나 에원ปฏิปัจจโต 나호디 데나 다사위단 아바나 고살랑 삼바디다반 다다라야나요 다사한가리히 아바나 고살랑 에치다반 외투 위사다 그리야도 이너리야 사마다ปฏิปาดนาโต 니메다 구살라도 야스메 사메이 제당 바가히 다방 다스메 사메이 제당 바가니 다방 바가히 다방 바가니 바가나디 야스메 사메이 제당 네간히 다방 다스메 사메이 제당 네간나디 야스메 사메이 제당 삼바하 시다방
Dasame Samayi Jaidan Sambahang Sadi Sambahang Sedi Yasame Samayi Jaidan Aju Pekhi Dabang Dasame Samayi Aju Bakadi Asamahida Pogala Bariwachana Do Samahida Pogala Siwana Do Dara Adimoda Dodi Yasa Bana A1B Padibacha Do Yasa No Don Swinjaga A1 Padibacha Do B A1 no Ape Yegi Handelu the Pyosangu the Bo Hanun de ne Bo Hanun de Yuji Andre Go Sara Chinda Padibacha Do Ran Goshi Ape Han Yegi Ape Ham Bambo Buru Swing Hayodo Padibacha Do Bidanu Swing Hayodo Shilichang Hedo Nahodi now ni Bonsameru Ochi Motanda the Songjong Gaji the Tulke Turokake Motanda Kuromion Adina Anagadi Ikim Pyosan Sujonema Momchugo Apuru Ulaga Hanade Irapure Bonsame Songjong Gaji Turoka Turji Motanda Mion Iolgaji Lo Shilchanghe Hamida Tina Kuswinjaga Dasawidan Yolgaji Abana Gosala Sambadi Daban Yolgaji Bonsame Dunun Nonsukan Bonsame Tuliogu Bonsame Duki we he Doa Junun Bo Yolgaji Sambadi Daban Shilchanghe Hamida Songchu He Hamida Dadara Ayaneyo Dadara Gu Maum Gu Marsume Yan Neyo Yan Ego Neyo Yolgaji Ida Choche Dadara Yan Neyo Dasahagari Abana Gosana Dasahagari Yolgaji Gambo Budo Abana Gosana Ichidaba Abana Gosala and Dukatamari in a Bonsame Dun no Sukamu Sanchu Hea Hamida Kurama Choche Wotu Wisara Griada Choche Wotu Wisara Wotu Danungoshi Yogi as on Hyonte Tode Tode Wisara Griada Wisaran Tode Wisaran Kekushi Chongjong Hake Gria Hada Tode Kekushi Ha Rigo India Samada Padibadanada India Samada India Anugoshi Abida Matae Kinung Ida Ponyoke Kinung Yosokaji got Iso India Gurung Kinung e Bo Kinung Bob Duru Samada Samada and Joaru Ge Kyundung Hage Joaru Ge Kyundung Hage Padibadanada Yuji Hea Hamnida, Joaru Ge, Padibadana, Jojorea Hamnida, Padibadana, Nimeda Kusalada, the Kurigo Nimeda, Nimeda, the Pyosange de Kusalada, Tosangu, Kusalada, Nonsukea Hamnida, Pyosange Nonsukan. Kurigo, Yasame Same Jaidan, Bagani Daba. Yasame Same Telu no Jaidan Maum, Bagani Daba. Na Baganara no Goshi, the Pombarada, the Hemi Sengige, Hejunda, Pombara. Him Sengige, Hejunda, no Kionyo Hanugojo, Maomi Chichigo, Norio Kagushiji Anko, Kuroke, Piru Hadega is a good day. Okay, Bombarada, Pakahita Ban. Teluno, Mamu Bombarea Handa, because yes, I mean some Jada, Pakanida Ban, Bomba Hal Piruga Ida, that's a mean some good day, Jada, Maumu, Bakanadi, Bombal Handa, you don't, we mean. Yes, I mean some or Teluno, Maumu, Nikanita Ban, Noriogi Nomu Manaso, Kopagu. Kenjan Kagu,
이럴 수도 있어요. 그래 네그나디는 이 약해지도도 뭐 낮춰주는 거죠. 낮추는. 네그나디 여기에서는 이 네그나디 조르제해야 한다. 때로는 마음을 조르제해야 할 필요가 있다. 따스미는 그럴 때는 마음을 네그나디 조르제해야 한다. 조절을 해줘야 한다. 예스메 때로는 마음을 삼바한 세디, 삼바한 세디, 삼바한 시다반, 삼바한 시다는 마음이 격려해야 할 필요가 있다. 기쁨을 가지게 이렇게 격려해야 할 필요가 있다. 따스메 그대 삼바한 세디 격려한다. 격려한다. 예스메 때로는 제다 마음을 아주박히다반 아주박하나는 것이 이 무시한다. 마음을 새기지 않고 기울이지 않고 이제 놔버리는 거, 내려놓는 거. 아주박히다반 여기에서는 평온하게라고 번역하는데 사실은 평온한 아주박하나로 평온함이라고 번역한 것이 틀린 건 아니지만 여기에서는 마음의 어느 마음이라면 이 마음을 기울이지 않고 새기지 않고 그냥 놔버려야 할 경우가 있어요. 무시해야 할 경우에는 아주박하디 무시한다. 그리고 다음에는 아사마히다ปุဂလ ปฏิជីวนะ 아사마히다ปุဂလ 사람인데 아사마히다는 3에 없는 본 3에 없는 자 3에 없는 자를 빨리 오잖아 피해야 합니다. 사귀지 말아 한다. 이거는 도반을 말하는 것. 우리 가까이 지내는 사람이 3회도 없고 집중도 없는 사람 3회 없는 사람은 우리 오잖아도 사귀지 말아 합니다. 피해야 합니다. 사마이다ปุဂလ 세워다 사마이다는 3회를 가진 사람을 세워나다. 섬기어야 합니다. 섬기라는 것이 사귀다, 함께 지내다, 함께 지내야 합니다. 그리고 다라디모다다, 디모다, 따라는 것이 본삼의 성전을 말하는 것. 초선, 이선, 이선, 삼선, 사선, 이런 성전. 그 본삼의를 가지도록 디모다다, 마음을 기울여야 합니다. 그쪽으로 향해서 새겨야 한다는 의미예요. 삶의 마음을 두다는 것이 어떤 의미인지 사실은 나는 지금 이 표상 어느 정도 일어나는데 이 표상에 본삼의 성정까지 두고 싶다. 언제 두려고 마음을 항상 기울여야 한다는 의미. 스윙할 때마다 이쪽으로 마음을 향해서 스윙을 시작해야 한다는 의미예요. 그것을 디모다도 아직까지 본삼회도 가지지 못하니까 그 본삼회 도도로 마음을 기울여 놓고 마음을 새기고 향해서 수행해야 합니다. 이 10가지가 여러분들이 사마타 수행자가 이 표상 수준만 표상 기준에만 되고 이 본삼회까지 들지 못하는 이들에게 이 본삼회 들도록 능숙한 이 10가지의 법이라고 합니다. 이 10가지 법을 우리 자세히 하나씩 살펴보겠습니다. 그러면 첫째부터 읽어보세요. 따타 위사다 따타 워투 위사다 그리야 나마 워투 위사다 그리야 나마 아자디가 바히라낭 워투낭 아자디가 바히라낭 워투낭 위사다 바와가라낭 야다히사 계사나카 로마니 계사나카 로마니 디가니 혼디 서리랑와
Sridawa Seda Malakahida Seda Malakahida Dara Ajadiga Watu Awisada Hodi Dara Ajadiga Watu Awisada Hodi Abri Sudan Yada Banasa Jiwaran Jaina Kiletan Dokanda Hodi Sena Sana Wa Sinasana wa Ugalaban Hodi Dara Bahira Watu Awisada Hodi Abdi Sudan Bahira Watu Ajadiga Watu Kromyo the Chobonje Linosu Kambobi Watu Wisada Kriya Watu Tode Kekushi Ham Hihan Kukoshi Monyayo Data ku Yorgaji Junge Wutu Wisara Kriyanama Toderu Kekushi Hamidano Goshi Ajadiga Bahida Todega Ajadiga Ang Tode Pake Toderagu Dugaji Isoyo Ajadiga Ane Tode Pake Tode Wutuna no Ampake Tode Dudu Wisara Grenada Keku Tage, Keku Shi, Handa, Chongjong Hage, Hamnida. Kuromel, Kuturega Dugaji, Ang Netode, Pake Tureda Haniga, Chobonje Ane Turega, Muoshinyayo, Yada Asa, Yada no Onude, Yada. Yada no Telun, Asa, Kusuinja, Kisa Naka Loma ni Digani Hundi Kisa Naka Loma Kisa Ranukoshi Morikara Nakara Nukoshi Somba To Maran Loma Ranukoshi Mome To Poromio Morikara Gina Somba To Mome To Duri Digani Hundi Nomu Kiro Jo Ida Nomu Kiro Jo Isoyo Kurigo Sarida Momi Seda Malakida Hodi Dame Jojo de Seda Malakida Yorum Kiangu Mutol de Swihaniga Dami Nauso Dame Jojo Malakida Hodi the Mondo or name Senago Chongjong Kekutaji Anayo the Mome Torega I Duga Jilo Keku Taji Anayo, Toro soy. Kuraman Dara, Kurolde, Ajadiga, Wutu, Awisada Hodi, Kurolde, Ajadiga to Anne Torega, Awisada Hodi, Kekushi Anayo. Could you abdi soda Hodi, Chongjong Haji Anayo? Could so? Chongjong Haji Anu, you don't Anne. The Chongjong Haji and Anne Toderu, and the Kekushi, Hea Hamnida, Kuramayabun Yogi, Anne Todera Nugoshi, Uri Mongwa, Kualandan, go to the Maran, Kualandan, go to Nugoshi, the Momina, the Mome, a Sombatu, Morikara, the To, you know, Kekutai, namesake, Nago, Toro on Damio, Kekutaji and Toro on Damio, who was she, Anne. 이 조례가 청정하지 않는 거라. 그 여라바나 다음에는 밖에 여라 어느 데는 때로는 아사구 수행자의 지와랑 제이나 지와라는 입는 옷이 입는 옷 가사 손보 옷이 제이나 끼레이탕 제이나라는 것이 날고 나고 끼레이탕은 더럽고 도간다 호디 도간나는 우리 악취가 나거나 냄새 나는 것은 악취가 나거나 악취가 난다 그리고 세나스나 지내는 공간이 오글라바 호디 수레기로 꽉 차서 장소가 더러워진다 다라 그러면 바히랑 아브리 소다 호디
바히라 아위 소다 호디 아브리 소다 그러면 그럴 때는 이 바히라 워투 밖에 도대가 아위 소다 호디 청정하지 않아요. 깨끗하지 않고 청정하지 않은 것이다. 그러면 이거에 대해서는 여러분들이 이 안팎의 토대라는 것이 이 문 그리고 지내는 공간 이 두 가지 안팎의 토대가 청정하지 않고 깨끗하지 않은 것을 여기에 말하는 거예요. 그러면 어떻게 해야 할까요? 이어서 읽어보세요. 아자디가 바히리 워투 아자디가 바히리 자 워투 아자디가 바히리 자 워토미 아위사디 오바니 제이다 제데시게 제이다 제데시게 두 냐나미 아위소다 호디 아브리 소다니 디바가 반리가 워디 데라니 네사야 네사야 오바나 디바 세카야 오바소위야 아브리 소데나 냐니나 생카리 사마사도 생카리 사마사도 상카라 비 아위부다 혼디 까마타나 마누용자도 까마타나 비 보데 위동레 외봉라 나 기체디 그러면 아자디가 첫 번째로 아자디가 워투 아자디가 바히라 워투 그래서 안팎의 토대가 워토만한 것이 토대가 아위 워토미 아위사디 아위사다 호디 아위사디 오바니 만약에 아위사다 깨끗하지 청정하지 않고 더럽다 냄새가 나고 더러운다면 제이다 제데시게도 냐나미 그러면 제이다 제데시게도 마음과 마음 부수 그 순간 우리 수행하는 순간에 일어나는 마음과 마음 부수가 있어요. 그 마음과 마음 부수를 의지하는 야나는 지혜를 말하는 거죠. 수행하는 것이 지혜의 일인데 이런 마음과 마음 부수를 의지하는 지혜도 아브리소단 호디 지혜도 청정하지 않아요. 청정하지 않아요. 그러면 아브리소다 호디 아브리소다니 이거는 예를 들다면 아브리소다미 디바 반리가 워디세라니 네다야 예를 들다면 우리 이 디바 시카위야 오바나 디바 시카위야 오바소 돈부의 오바소 비처럼 돈부를 우리가 키울 때 여기에 보시면 아브리소다니 아브리소는 깨끗하지 않은 부기어랑 디바가 반리가 디바가 반리가 누가 하는 것이 이 돈장 옛날에는 기름을 넣어서 우리가 불을 켜는 거라서 디바가 반리가 기름 넣는 컵이 있어요. 이런 돈장 디바가 반리가라고 하고 워디라는 것이 심지 기름의 왼쪽에 넣는 심지 워디 그리고 떼라라는 것이 기름이에요. 그 세 가지 돈장 심지 기름이 네사야 기름은 네사야 의지하여 생기는 오바나라는 거지 생기는 디바시카야 돈불의 비도 어봐서 빛이 깨끗하지 않아요. 잘 나오지 않아요. 빛처럼 어봐서 위에 빛처럼 여러분들이 만약에 이 어떤 돈불을 보세요. 이 돈불이 여기에서도 우리 등에 보시면 이 등에 이 청정 더럽고 더러운다면 빛이 잘 안 나타나요. 그 비춰주지 않아요. 그러니까 여기에서도 이 빛처럼 이 등장 심지 기름 세 가지를
세 가지가 더럽고 부결한다면 이것을 우리가 이 의지해서 생긴 불빛, 이 등불의 빛도 잘 비추지 않아요. 비추지 않아요. 그런 거와 마찬가지로 우리의 안팎의 토대가 청정하지 않는다면 우리의 마음, 그래서 마음도 복잡하고 정리가 안 되고 그 마음을 의지해서 하는 지혜의 문도 열리지 않아요. 지혜도 청정하지 않습니다. 그래서 우리 다음에 아브리소디나 냐니나 이렇게 우리가 아브리소다 청정하지 않은 지혜로 생카리 사마사도 만약 생카라라는 우리 무르지 정신을 말하는 거예요. 무르지 정신 여기에서는 형성 상카라들 형성 뭐 작용의 법들을 상카라들을 사마사도 반복해서 수행할 때 명상할 때 생카리비 생카라비 아위부다 혼디 생카라는 것이 우리 보아야 할 무르지 정신의 잘 보이지 않고 아위부다니 혼디 보명하지 않아요. 보명하게 드러나지 않아요. 그러면 우리 수행하는 것이 우리 무르지 정신의 성품, 성지 이런 고유 성품의 고유 성질을 분명히 알도록 수행하는 건데 우리가 지금 지혜의 문이 열리지 않고 그 지혜가 의지하는 몸과 마음이 정리가 안 되고 복잡하니까 더러우니까 지혜도 안 생기니까 우리 물질 정신이라는 고유 성품을 관찰할 때 그 고유 성품을 잘 드러나지 않아요. 지혜의 문이 잘 열리지 않아요. 그래서 그리고 까마타나 무용자도 까마타는 것이 만약에 위파사나 수행 아니다. 까마타는 일반적인 까마타나 어떤 명상을 하든 그 명상은 간단하게 자의 명상이든 죽음의 명상이든 아니면 그냥 사마타 삼회에 따는 명상이든 그것이 까마타 누용자도 노력하는 수행자에게도 까마타나비 수행자의 까마타나비 그 까마타라는 명상도 오데인 위동라 위봉라 그거는 동의어 둘이에요. 오데인 그러는 거 향상되지 않아요. 향상되지 않아요. 위동레 중장하지 않아요. 위봉라 번영하지 못합니다. 그러면 앞에서 우리가 생카라라는 고유 성품의 관찰하는 명상의 위파사나 명상이라고 이해하시고 위파사나 수행이라고 이해하시고 뒤에 있는 까마타나 무용자라는 것이 그냥 간단하게 예부를 올리거나 아니면 자의 명상, 아니면 죽음의 명상, 아니면 이 부정광 명상 이런 다른 명상 가난한 명상을 할 때도 그 명상 주제가 명상 주제 그 명상이 삼회가 오뎅 위동의 위봉라 향상되지 않고 중장되지 않아요. 번영하지 않아요. 그러면 여러분들이 여기에서 이해해야 하는 것이 앞에서 우리 토대 두 가지가 있어요. 안팎의 토대, 몸과 그리고 우리가 지내는 공간 이런 두 가지 안팎이 더럽고 부기어란 상태라며 그리고 그 마음으로 우리가 수행한다면 마음이 정리 안 되고 청정하지 않으니까 복잡하니까 마음을 의지하는 지혜의 눈도 열리지 않아요. 그래 지혜가 지혜의 눈이 열리지 않으니까 그 사마타 수행자라면 삼회도 잘 안 되고 위파사나 수행하다면 위파사나의 지혜도 잘 생기지 않아요. 그래서 우리가 이 두 가지를 우리가
두가지 안팎에 토대로 청정하게 해야 합니다. 그러면 여러분 수행하기 전에는 몸을 씻거나 몸을 깨끗하게 해야 합니다. 깨끗해서 수행하는 것이 삶에 집중되기, 지혜 일어나기에 도움이 된다. 이런 의미예요. 안 그러면 그런 우리 몸에 더러운 거, 마음이 정리 안 돼서 몸에 더러운 거, 건강에 더러운 것으로 인해 냄새 나는 것으로 인해서 우리 방해가 되면서 집중도 안 되고 지혜도 열리지 못할 수 있습니다. 그래서 우리가 아바나라는 봉사매를 능숙한 첫 번째 능숙하도록 해주는 첫 번째 것이 우리 안팎의 토대를 깨끗이 함입니다. 그러면 깨끗하게 한다면 어떤 이익이 있는가요? 이어서 읽어보세요. 위세리 반나 아자디가 바히리 워토미 오바네수 제이다 지데시게수 냐나 호디 제이다 지데시게도 냐나비 위사다 호디ปริสุดา ปริสุดานิ 디바가 반리가 워디세라니 네사야 오바나 디바 시카야 오바소위야ปริสุดเดนะ ஞானேன သင်္ခါရေ 사마사도 သင်္ခါရေ 비 위부다 혼디 ကမ္မထာနာ မနုယုံကြတော့ ကမ္မထာနာ 비 오데 위동란 위봉란 가찬디 앞에 이야기에 반대입니다.ปริสุดเด 반나 아자디가 바히리 워토미 아자디가 바히라 워투라는 안팎의 토래가ปริสุดเด 만약에 깨끗한다면 오바네수 제다 제데시게도 그러면 생겨나는 마음과 마음 부수를 ஞான비 위사라호디 그러면 그 마음과 마음 부수 그 순간에 의지하는 마음과 마음 부수를 의지하는 지혜도 ஞான비 지혜도 위사라호디ปริสุดา 깨끗하고 청정합니다. 그것이 우리 예를 들자면ปริสุดา니 디바가 반리가 워디 데라니 니사야ปริสุดา니 깨끗한 디바가 반리가 등장 그리고 심지 기름 이 세 가지를 의지해서 니사는 의지해서 생겨난 오바나 디바가 디바리가 오바소위가 덤불의 빛처럼 덤불의 빛이 이 세 가지가 깨끗한다며 빛도 잘 비추면서 아주 깨끗한 빛이 납니다. 이런 것처럼ปริสุดเดนะ ஞானேன သင်္ခါရေ 깨끗한 지혜로 상카리 사마사도 생카라는 것이 우리 물질 정신의 고유 성품, 성지, 본질을 사마사도 명상 수행한다며 사마사는 반복해서 관찰한다며 상카리 비 위부다 호디 보아야 할 이 고유 성지를 잘 드러나게 합니다. 잘 보일 수 있습니다. 그리고 까마타나 만우용자도 다른 사마타 이 명상 주제를 실행할 때도 수행할 때도 까마타나 비 워우댕 위동나 위봉나 아베제디 그 행하는 자기가 실천하는 명상의 삶에도 오다 위동나 위봉라라는 것이 정장하고 정장되고 그리고 번영되고 그리고 향상됩니다. 그것이 그래서 첫 번째로 아바나 고산라 이 본삼의 고산라 논숙하기 위해 우리가 실천해야 할 법이 이 첫 번째 안팎의 워투 위사라 그리야 발리어로는 워투 위사라 그리야 토대로 깨끗이 해야 합니다. 다음 두 번째로 가봅시다. 두 번째는 인드리야
Samadha Idariya Samadha Patibadana Nama Sada Dina Indariyanam Sama Bhava Karana Saji Hisa Sadindariyam Balawan Hodi Idarani Madani Danto Viriyendariyam Bhagahana Kejang Sadindariyam Ubathana Kejang Samadindariyam Awekhiba Kejang Banyendariyam Dasana Kejang Dasana Kejang Kadon Nasagodi Dasama Dang Dabawa Dhamma Dang Dhamma Dabawa Pajawa Khanina Wa Dhamma Sabawa Pajawa Khanina Wa Yathawa Manasi Karodo Yathawa Manasi Karodo Balawan Jadang Datha Amanasi Karina Habidaban Wagali Terasa Watu Jita Nidasana Wagali Terasa Watu Jita Nidasana Yogi Dubonjelu Uri Myausan Nunsukan Abana Bonsame Bonsame Nunsukan Bo Dubonje Babo Imida Dubonje Bobby Indariya Samada Indariya Ranu Yosogaji Gina Yosogaji Gina in the Yogiana Gina Samada Karana Samada Samada Nugoshi Joaruke Joa Kingdom Hage Karana Badibadana Yuji Hanungora Kurama Yuji Hanugoshi Monyayo Sada Dina Indariana Yogi Kinungu Hardena Sada Midun Shinshimi Yogi Adida Haniga Sada Poma Anida Sada Viriya Norio Urigo Sati no Pido Abgo Satina Anigo Rigo Viriya Norio Samadhi Dana Chipjum Sada Viriya Samadhi Panya no Chihe I Sata Dida no Adi Dundung a Chariyeso Namoji Seka Jiru Chue Hamida Seka Jina Aba Sata Shinshimi Indica Shinshinu Shijakana Norio Digo Chipjung Panya I Seka Jie Indariana Kinundu Samada Karana Inega Jie Kinundu Sama Bawa Karana Joaruke Kindon Hage Shilichon Hea Hamnida because he junior Hamnida Oe junior Hanji Hana si Salapio Bukesumida A Manyage the Sajira no was Manyage Asa Kuswinja Ege Manya Swinja Ege Sadindaria Nega Ji Kinon Junge Chobonjelu Sadarana Midon Shinshimi Bujokanda Senshime Shinshime Kinungi Bujokanda Nigo Balawa Hodi Bujokanda Nigo No Mukahada Oh Jina Chige Kagu Isoyo No Mu Shinshimi Nayo or the Sarame de Sona and Jiro Jai de Sona I know Jiro Jai de Odon Sarame de Sona Hina Odon Sarame de Shinshin at Midon Maomi Kahagu Isumida because Balawa Hodi Sadindia no Mugagu Isoyo that Palawa Hodi, Idarani, Mandani, Idarano Gosi, Namoji, Kina, Namoji Kino Gosi, Norio, Chipjum, Panya, di Maranigo. Idara Namoji, Kino, Mandani, Jare, Idoronaji, Uncle Yakamida, Mandan, Yakanda. But Midoma Yakagu, Banyaji, Midoma, Kahagu, Banya, Norio, Chihe, Norio, Chipjun to Yakanda. Kuromyo Natato Kuroladenu Viriya Bagana Kejan Kuroladenu Kuro Songanenu Viriya Bagana Kejan Nasa Godi Kado Nasa Godi Lo Yungyo Shikadamida Kado Nasa Godi Haji Motanda Modu Haji Motanda
위리야 위리야라는 것이 노리역의 역할이 어떤 일을 하는가요? 빠카하나 끼자 빠카하나라는 것이 여기에는 이 노력하는 역할을 한다. 노력하는 역할을 한다라고 하는데 빠카하나는 것이 마음을 힘을 주는 역할이에요. 마음이 만약에 우리가 노력이 떨어질 때는 노력 떨어질 때 마음 힘이 빠지고 지치고 그런 상태입니다. 그러나 우리가 노력을 더 높일 때는 그래도 높여줄 때는 힘을 마음이 힘을 가지게 되고 이런 힘을 가지도록 역할을 합니다. 그러니까 나는 노력해야지 노력해야 할 이유를 생각하거나 아니면 노력해야 할 다른 사람의 경험을 생각하거나 이렇게 생각해서 노력이 생긴다면 그 노력의 역할이 마음을 이렇게 높여주는 역할, 힘주는 역할을 합니다. 여기에는 빠카하나라고 해. 빠카하나는 위로 올라오게 올려놓는 역할을 한다. 이렇게 말해야 돼. 마음이 힘을 빠져 노력이 부족해서 떨어지는데 이 떨어진 마음을 힘을 주고 올라오도록 올려주는 역할을 한다. 빠카하나 그렇게 얘기하시면 돼요. 그러면 노력이 부족하니까 이 노력이 자기의 역할에 마음을 힘주는 거, 마음을 힘을 가지도록 이런 격려하는 역할, 빠카하나 노력의 역할을 가도나 사고디 하지 못합니다. 그러면 노력이 그런 자기의 역할을 제대로 해야 하는데 제대로 못한다 이런 의미. 그리고 사대인들이야 사띠라는 거 사띠의 역할이 우리 우파타나 끼자 우파타나라는 것이 대상에 우리가 대상에 붙어 있도록 주의 깊은 역할을 합니다. 우리가 도르스나르스는 대상에 아니면 예부 올리고 있다면 예부 올리는 대상에 어느 대상에 마음이 그 대상에 붙어 있도록 주의 깊게 해줍니다. 그 사티의 역할 우파타나 대상 하나에 긴 시간으로 앞뒤로 연결이 되면서 붙어 있도록 역할을 하는데 여기에는 사티의 역할이 부족하니까 그런 이 머무도록 역할을 하지 못합니다. 사티의 역할을 제대로 못한다. 그 다음에는 사마리들이야. 사마디 아니 아위스마 사마디 사마디는 아위케바 깨자 사마디라는 것이 집중 3회잖아요. 3회는 어떤 역할을 합니까? 아위케바 깨자 그대로 얘기하자면 사마디는 대상 하나에 집중이 머무는 집중되는 역할을 합니다. 반대로는 아위케바 흩어지지 않은 역할을 합니다. 대상이 우리가 이 취해야 할 대상 외에 다른 대상에 흩어지지 않도록 흩어 나가지 않도록 이런 역할을 합니다. 그 말이 혹은 그 취해야 할 대상에서만 머물러 있도록 역할을 합니다. 대상 하나에 이어서 머무도록 하는 역할이 집중 3의 역할입니다. 이 3의 역할을 해야 하는데 3회가 부족하니까 자기의 역할을 제대로 못합니다. 가도나 사고디. 그리고 다음에는 빠냐는 지혜의 역할이 아는 거잖아요. 아는 거. 생카라라는 건 생카라의 우리 고유 상품 제대로 알아야 하는 역할을 합니다. 우리 보아야 할 대상을 보이는 역할을 빠냐 지혜가 합니다. 이런 다사나라는 아는 역할도 지혜가 부족하니까 제대로 못합니다. 그러면 여기에 신신
70m는 미드만 강하고 너무 가지게 되고 나머지의 기능들은 약한다. 잘 없다면 나머지의 기능들이 자기의 역할을 제대로 못하게 됩니다. 제대로 할 수 없다. 따스마 그러면 어떤 문제 따스마 그러면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 우리가 이 조절해야 하는가요? 그럴 때는 따스마 그럴 때 담마 사바와 빠져와 카니나 담마 사바와 담마는 것이 뭐 사바와는 성지 근데 법의 고유 성품 성지를 고유 성지 근데 법의 고유 성지를 빠져와 카나 반주해서 조절해야 합니다. 첫째 방법이 그 강한 믿음 마음을 이 법의 고유 성질을 반주해서 조절해야 합니다. 낮춰줘야 합니다. 그러면 법의 고유 성질을 반주해서 무슨 뜻일까요? 그것을 우리 다른 해석해 보시면 법의 고유 성질이란 것이 다름이 아니다. 내가 어떤 사람에 대해 뭐 지도자나 아니면 뭐 가르쳐주는 스승이나 아니면 도반이나 이런 누구에게 신신 마음이 너무 강하게 생기고 있다. 이 사람이 어떤 말을 하든 무조건 믿어요. 이만큼 믿음이 신신 마음, 믿음 마음이 강하고 있다면 그 사람에 대해 논리적인 원인과 결과를 우리가 반주해줘야 합니다. 이런 의미예요. 어떤 누구를 내가 존경을 드리고 존경하면서 신심이 난다 하면 왜 존경할 만한 어떤 법들이 있는지 이건 이 존경하는 것이 어떤 법 때문에 아니면 어떤 이 능력 때문에 어떤 이 가르침 때문에 내가 존경을 하면서 신심이 난다, 집중이 된다. 그런 이 논리적인 원인과 결과 이야기를 반주해줘야 합니다. 그리고 다음에는 두 번째는 법의 성질이라는 것이 두 번째는 이 사람에 대해 사람이라는 개념 이런 개념을 가지지 않도록 나는 믿음 신심 갖고 있는 것이 뭐 사람을 갖고 있는 거구나. 이 사람을 실제로 생각해 보면 스승 사람이라고 이 사람 정말로는 없고 사람도 이런 5가지 요소로 구성된 이 물질이구나. 우리 나는 스승이라고 개념을 가지고 아니면 친구라고 개념을 가지고 그렇게 신심이 나는 거구나. 사실은 내가 존경을 드리고 신심 나는 사람도 사실은 이 고유 성질의 법으로 생각하며 물질 정신 5가지의 법들이구나. 이렇게 우리가 존경하는 사람의 아니면 신심 나는 사람에 대해 고유 성질을 우리가 생각하면서 반주하면서 이 아까 믿음 신심 마음을 낮춰줘야 합니다. 조절해줘야 한다는 의미. 강하게 있다가 이 사람에 대해 사람이라는 개념, 스승이라는 개념, 어떤 사람이라는 개념이 사라지게 내가 고유 성품을 반주한다면 그 신심 나는 사람의 개념이 사라지면서 어느 정도 신심이 약해지고 조절할 수 있습니다. 첫 번째 이 방법입니다. 첫 번째 조절하는 방법. 두 번째는 여타 만나시그로서 발라완 자단 여타 만나시그로도는 어떤 법을 내가 만나시그로도 어떤 대상을 만나시그로서 마음에 새기기 때문에 발라완 자단 믿음이 강해진다. 따타 그러면 그 대상을 아마나시가로도 바위다바 아마시거는 계속해서 마음을 새기지 않고
뭐 그냥 놔도 명소 놔두면 조절해야 합니다. 한마디로는 내가 이 신심 나는 어떤 대상의 마음에 새기기 때문에 신심이 강해진다면 그 대상의 마음에 새기지 마세요. 하나씩 마음에서 놔두세요. 이런 하나씩으로 놔두세요. 그러면 두 번째 방법이 이 신심 믿음이 너무 강한 대상이라면 그 대상을 이어서 마음에 새기지 마세요. 그냥 그 자리에서 놔두라 이런 의미예요. 그러면 이 신심 믿음이라는 것이 강하고 너무 강하는 것이 좋은 거 아닙니까? 어떤 방해가 될 수 있는가요? 질문할 수 있어요. 사실은 신심만 강해지고 균형 잡지 못하고 신심만 강해지고 다른 지혜 노력들이 약해진다면 자기의 그 제대로 성취하지 못합니다. 그러면 예를 들자면 워클리 테레사 다사나 신심만 강해진다면 워클리 장로, 워클리 베이크의 일화로 보고 생각해보고 우리 배워 나가야 합니다. 워클리 테라는 것이 워클리 테는 우리 법 구경에 이런 일화가 나와요. 여러분들도 다 아시다시피 워클리 스승은 부처님의 모습 아주 이 부처님의 몸에 대한 부족함 없이 아주 존경할 만한 부처님의 이 피부, 부처님의 형태, 체험을 보고 계속 그 체험만 보고 신심이 나는 사람이에요. 부처님께서 설하신 이 법을 실천해서 신심이 강해지는 베쿠 아니고 부처님의 그 모습을 보고 아주 뛰어난 사람인데 아주 존경할 만한 분이구나라고 신심이 강해지는 와클리라는 베쿠가 부처님 당시에 있었대요. 우리 법 구경해 보시면 자세히 나와요. 이렇게 계속 매일 부처님 가까운 곳에 지내면서 부처님의 그 모습만 보고 지내다고 합니다. 그렇게 뭐 오래 지내다가 부처님께서 이 와클리의 지혜 능숙함 그리고 신신 능숙함 때까지 기다리면서 다음에 어느 정도 깨닫기 위해 준비가 될 때는 그때는 우리 기능들을 성숙해진다라고 얘기해요. 그때부터 기다렸다가 그 어느 정도 성숙해질 때는 부처님께서 와클리에게 이 유명한 말을 하셨습니다. 와클리요, 이런 더러운 걸로 가득 찬 내 겉모습, 내 몸을 보고서 어떤 이익이 있겠습니까? 내가 설하신 법을 봐야지. 내가 설하신 법을 보지 않고 실천하지 않고 내 이 몸만 보고 아무리 가까이 지내도 나를 보이는 거 아니다. 나를 정말로 보고 싶다면 내가 설하신 법을 실천해야 법을 경험해서 법을 봐야만 나를 제대로 보이는 자라. 이런 이야기로 부처님께서 이 와클리 베쿠에게 아주 신박한 말로 불렀어요. 떡차라고. 떡차하는 것이 이 신망 이름으로 와클리 신망 이름으로 부르는 거죠. 아무 이 업에는 행동하고 지혜 업에는 사람이다. 이런 식으로 신박하게 말을 해보니까 와클리 베쿠는 원래도 부처님의 법을 실천해서 신심 강해진 사람 베쿠 아니니까 그 자리에서 마음에 화나고 짜증나고 어디로 떠나버린다고 합니다. 떠나버린다가 부처님께서 나를 이런 신박한 말로 굳이로 받았다. 나는 이어서 살아가고 싶지 않아요. 나는 죽고 싶어요. 이렇게
생각하면서 우리 그 인도의 유명한 게자구다라는 산 위에서 우리 산 위에서 뛰어서 우리 자기 자살하려고 생각했대요. 그러니까 그 높은 산을 올라가다가 자기 스스로를 죽어버리려고 생각하는 순간에 부처님께서 알게 되니까 그 와글리에게 다시 이 좋은 말로 불었다고 합니다. 와글리요 이렇게 하니까 아무 이익이 없어요. 다시 돌아와서 이 법을 내가 설하신 법을 실천하라 이렇게 다시 불었다고 합니다. 불어다가 다시 돌아올 때도 부처님 가까이 지낼 때도 그때 처음에는 부처님께서 설하신 법에 대해는 실천하지 않고 똑같이 다시 돌아올 때도 부처님 그 모습만 보고 지내면서 수행을 대충만 했다고 합니다. 수행을 하기는 하는데 그냥 신심의 마음만 계속 강해지니까 지혜, 정말로 지혜, 집중들이 올라와야 하는데 지혜, 집중 그런 것들이 강해지지 않으니까 수행이 진도가 안 하다고 합니다. 그때는 부처님께서 다시 이 신심 강해진 심신과 노력을 균형 잡도록 법문을 해주셨다고 합니다. 그러니까 와글리는 다시 돌아올 때 수행을 할 때도 그 신심 마음은 원래 신심 마음이 너무 강해지니까 신심이 앞서서 수행하니까 이 수행을 제대로 못하고 진도가 안 올라온다고 합니다. 그래서 부처님께서 다시 균형을 맞춰서 법문을 해주시니까 다시 그런 신심 마음과 이 노력의 마음 이런 기능들을 균형 잡게 할 수 있을 때는 바로 깨달아라고 합니다. 이것이 여기에 와글리 테레사 니다사나 와글리 베이쿠의 일화를 보고 신심에 대해 균형 잡도록 균형 가지도록 실천해야 한다 이런 의미예요. 그러니까 여러분들도 여기에서 신심만 강해지고 다른 기능, 노력의 기능, 집중의 기능, 지혜의 기능들은 강해지지 않는 경우에는 우리가 원하는 소원을 성취하기가 어렵다. 이렇게 이해하시고요. 그러면 다음 부분으로 가봅시다. 다음 부분. 이건 아까 이야기는 신심만 강해지고 나머지 기능들이 약하는 모습입니다. 다음 부분으로 가봅시다. 다음 부분은 사지반나 위리예인드리야 사지반나 위리예인드리야 발라완 호디 아타네와 사데인드리야 아디마오가 껵짱 가동 나사고디 가동 사고디 나 이다라니 이다라 껵자 베당 다사마 땀 빠사다디 바와나야 하비다방 빠사다디 바와나야 하비다방 따다라비도 소나 테라사 워투 니다사나 소나 테라 워투 다시다방 소나 테라 워투 다시다방 사지 만약에 위리에이드리야 노력하는 노력만 강해진다. 발라워디 호디 강해진다. 나머지의 기능들은 사다, 집중, 지혜, 사티 이런 기능들은 약한다. 그렇다면 네와 사데인드리야 똑같이 사데인드리야라는 믿음의 기능이 어떤 역할을 합니까? 디마오가 껵짱 디마오가는 그리고 믿음이 생긴다면 그 믿음 법을 바로 정리해서 화심으로 바로 정리해서 수행하는 거잖아. 실천하는 거잖아. 저기에는 믿음이 부족하니까 확실히 정리해서 결정하지 못하는 상황이에요. 그래서 그것을 여기 사다라는 믿음이 자기 역할을
제대로 하지 못한다. 가끔은 우리가 신심을 가져야 할 경우가 있어요. 신심을 가질 수 있다면 바로 그 실천하는 법에 대해 빨리 정리돼서 확신이 되면서 그대로 수행할 수 있어요. 그 신심이 잘 안 되다면 결정하기가 어려워요. 여기 디마카라는 것이 확실한 결정을 말하는 거예요. 결정하지 못하고 이거 맞는가요? 저것이 맞는가? 이런 의심으로 빠지면서 의심에 빠지면서 신심 부족할 경우에는 신심으로 빠지게 됩니다. 그래서 여기에 사람 믿음이 부족하니까 믿음의 역할이 바로 정리해서 확신으로 결정해야 하는데 그 결정 역할을 가도나 사고디 미와 사고디 제대로 하지 못합니다. 그리고 이들아는 나머지의 기능 위리야도 노력해야 하는데 마음의 힘 가지게 힘을 줘야 하는데 그런 역할을 제대로 하지 못하고 그리고 집중은 마음의 대상이 봐야 할 대상에서 다른 대상으로 흩어지지 않게 대상 하나에서만 머물러 있도록 해야 하는데 그런 역할을 제대로 하지 못하게 됩니다. 그리고 반야는 아는 지혜 역할인데 반야 부족하니까 그런 역할을 제대로 하지 못합니다. 따스마 그러므로는 노력만 강해지고 나머지의 기능들이 약한다면 어떻게 실행해야 합니까? 빠사다리 바와가라나 하비다바 이런 노력을 가지기 위해 좋은 거 노력이 생기는 빠사라는 거 마음의 평온한 기분, 희요 이런 좋은 것들을 바와나야 하비다바 바와나야라는 것이 수행해야 합니다. 이런 게 바와나 빠사다리 바와나야 빠사다라는 것이 우리 보증가에 보시면 보리인가에 빠사다 평온한 피디라는 것이 우리 기쁨, 희요, 행복한 이런 것들을 바와나 수행해야 합니다. 바와나 하비다바 그러면 여기에 하비다바는 것이 노력이 부족한 거 아니고 노력은 강해지고 나머지의 법들이 약하는 상황이라서 우리가 마음이 안정되도록 우리가 마음의 빠사디라는 평온한 차분한 그리고 편안한 이런 마음을 계속해서 반복해서 수행해줘야 합니다. 그러면 어느 정도 마음이 안정되고 노력이 많은 데는 우리가 급하게 될 상태가 될 수도 있어요. 그리고 긴장을 가지게 될 수도 있어요. 그렇게 긴장을 가지고 급하고 노력이 열정적인 이런 노력이 너무 강한 경우에는 그 마음을 잠재되도록 빠사디라는 편안한 그리고 희열하는 이런 상태를 마음에 취해줘야 합니다. 마음에 수행해줘야 합니다. 그러면 점점 한편에 이런 노력으로 인해 우리가 생겨나는 이런 급한 그리고 긴장된 것들을 우리가 낮춰줄 수 있어요. 그래서 여기에 빠사디 바와나야 하비다바 따스마비 대나비 이 노력만 강해지고 다른 법들이 약하는 경우에도 소나티라 워투 다시다바 소나티라라는 소나 베쿠 소나 잔유의 일화를 보고 잘 배우세요. 이런 의미예요. 소나티는 소나티에 대해 이야기는 법 구경에 안 나오지만 우리 율장에는 나와요. 소나 워투. 근데 소나티의 경우가 우리 이 소나 베쿠는 이 부처님 당시에
이 부자의 부자 집에서 태어나는 사람입니다. 부처님 가르침을 두고 나서 신심이나니가 출가했어요. 출가하다가 부처님한테서 우리 부처님께 명상 주제를 받고 어느 조용한 곳에 수행하려고 나갔습니다. 그곳에서 수행하기 전 생각한 것이 나는 이 부자 집에 잘 사는 가족에 태어나는 자이니까 그분의 피부도 좋고 아주 어려움 없이 생활했으니까 나는 노력이 부족할 수 있다. 사실 부처님 가르침이라는 것이 노력 부족한 사람에게 성취되기가 어렵다. 그래서 나는 이 부처님 가르침을 성취되도록 노력을 2배로 높여서 그러니까 노력해서 열심히 하겠다. 이런 결정해서 4가지 자세 중에 걸어가는 경행 자세 그리고 서 있음 자세 2가지만 취하고 나머지 누워 있는 자세 그리고 안전 자세를 빼고 열심히 수행했다고 합니다. 열심히. 그러니까 열심히 경행만 하고 경행하다가 좀 피곤하면 좀 서 있다가 몸이 힘들다면 다시 경행하고 경행하다가 힘들다면 서 있고 이 자세 2가지로만 지내면서 수행을 열심히 하셨다고 합니다. 그래서 이 선하시는 다른 사람보다 노력이 너무 강한 분이라고 볼 수 있어요. 그렇게 노력해서 하니까 그 경인에 가는 우리 경로에는 이 맨발로 걸어가니까 그 맨발로 걸어가요. 발에서 피부들이 너무 부드러운 피부라서 피가 나고 그 경로에는 피로 다 꽉 찼다고 합니다. 그 정도로 너무 열심히 수행했어요. 그런 상황을 부처님께서 지혜로 신통지로 알게 되니까 이제 이 베쿠는 이제 깨달을 수 있는 이런 지혜 기능들이 성숙된 때가 됐구나. 나는 가서 법문을 해서 이 기능들을 맞춰줘야 균형 가게 맞추는 법문을 해야 깨달을 수 있다. 이런 이 모습을 보고 부처님께서 바로 뒤 앞에서 가서 법문을 가셨습니다. 법문이 다른 법문 아니라 이 뒤는 열심히 수행하는데 깨닫지 못하고 있어요. 아까 피가 날 정도 피가 나고 이 경로에는 모든 피의 냄새로 나고 피로 꽉 차 정도로 너무 열심히 수행했었는데도 깨닫지 못했어요. 왜 깨닫지 못하는가요? 부처님께서 신통지로 알아보니까 노력만 너무 강하고 다른 집중, 지혜, 스ති 이런 마음들이 이런 이 법들이 부족하니까 깨닫지 못하는 상황을 알게 됩니다. 그래서 부처님께서 이 베쿠에게 앞에서 노력이 너무 강해진다면 다른 법들이 경영되지 못하고 깨닫지 못한다. 예를 들자면 우리 줄이 있는 우리 아기가 있잖아요. 줄로 만든 아기. 요즘에는 우리 기타로 봐야 돼요. 기타는 줄을 우리가 너무 강하지도 않고 약하지도 않아야 그런 기타를 칠 때 좋은 소리, 우리가 원하는 소리가 납니다. 기타의 줄이 너무 약하면 좋은 소리도 안 나요. 너무 강하다면 그 기타를 칠 때 소리가 좋은 소리가 안 납니다. 이런 기타의 줄을 우리가 강하지도 않고 약하지도 않게 우리가 잘 조절해서 맞춰줘야 원하는 소리가 나는 뜻이 수행할 때도 우리가 노력으로만 수행하는 거 아니잖아요. 우리가 노력 등등 다른 노력, 스티 그리고 집중, 지혜 그리고 신심 이런 법들이랑 함께 실행하는 이 과정이기 때문에 하나만 강해지고 나머지의 법들이 약한다면
우리가 원하는 이 소원을 성취하지 못합니다. 이런 5가지의 기능 법들이 균형을 잡아야 됩니다. 균등해야 합니다. 조화롭게 조화로워야 합니다. 그래야 우리가 원하는 소원을 성취될 수 있습니다. 그래서 여기에 이 선화태라는 선화전후의 일환은 선화는 왜 너무 열심히 수행했는데 깨닫지 못하는가요? 하며 노력만 강해지고 나머지의 법들이 약하니까 깨닫지 못하는 거라. 이런 일화를 보고 노력만 강해지고 다른 법들이 약한다며 약한 법들이 자기의 역할을 제대로 못하기 때문에 깨닫지 못하는 상황이에요. 그 다음 부분으로 가봅시다. 다음 부분. 다음 부분은 A1 세세수비 에가사비 발라와 바웨서디 이스레상 아다노 게치수 아사마타다 위리다바 아사마타 위세사도 빠나타 사다바냐나 위사다바냐나 사마디 위리야난자 위리 사마다 바산시다바 A1 이와같이 세세수비라는 것이 나머지 기능들은 에가사비 하나가 발라와 바위 하나가 강해지고 세세수 이드레사는 서디 발라와 바위 서디 하나가 강해진다면 이드레수 아사노 깨치수 이래 나머지의 기능 법들이 아사노 깨자 자기의 역할을 아사마타다 우리다바 제대로 하지 못하는 것을 알아야 합니다. 앞에서는 우리 사다 미등 신심이 강해지고 다른 기능 법들이 약하니까 자기의 역할을 제대로 못하는 것도 얘기했습니다. 두 번째로는 노력만 강해지고 나머지 기능들은 약하니까 이런 약한 법을 제대로 역할을 하지 못하는 거 얘기했습니다. 이와 마찬가지로 다른 서디나 그리고 집중, 지혜 이런 거도 하나만 강해지고 나머지의 기능들이 약해진 약하는 경우라면 아다노 깨자 자기의 역할을 제대로 하지 못하는 것을 분명히 알아야 합니다. 위세사도 빠니타라 이 여기에서 위세사도 투별이 있다는 것이 여기에서 투별이 사마당 바타니다반 투별이 우리가 견등해야 할 것이 균형을 잡아야 하는 것이 특히 투별이 잡아야 하는 것이 있다. 이 기능들이다. 사다, 빠냐. 여러분들이 잘 기억하세요. 사다, 빠냐. 사다는 믿음, 신심과 빠냐, 지혜 2가지. 그리고 사마디, 위리야, 집중과 노력. 집중과 노력. 그리고 신심과 지혜. 이 2가지가 세트로 균형을 잡아야 됩니다. 꼭 균등해야 합니다. 이 2가지가 균형 잡지 못하고 균등하지 않는다면 우리 여러분들이 수행을 몇 시간, 몇 년간 해도 우리가 깨달은 거는 물론 우리가 봐야 할 수행의 이 수준도 올라오기가 어려웠습니다. 그래서 여기에 투별이 하나하나 부족하고 하나 강해진다면 자기 역할을 제대로 못하니까 소원 성취가 어려운데 여기에서 중요한 것이 투별이 균형을 맞춰야 하는 것이 딱 2가지입니다. 신심과 지혜 그리고 노력과 집중입니다. 이것을 기억하시고 다음 부분으로 가봅시다. 다음 부분. 발라와 아사도 첫 번째로 읽어보세요. 발라와 아사도 휘
발라와사도 히 만다 반요 무다 바사노 호디 발라와사도 히 만다 반요 무다 바사노 호디 아워투 서메 바시다디 아워투 서메 바시다디 발라와 반요 만다 사도 만다 사도 고 게라티가 박한 바제디 게라티가 박한 바제디 베사자 스무티도 위야 로고 베사자 스무티도 위야 로고 아디 게조 호디 우베나 사마다야 우베나 사마다야 워투 서메 예와 바시다디 여기에서 첫 번째 우리 개연형 맞춰야 하는데 첫 번째 사다 반야 사다 신심과 지혜에 대해 만약 개연형을 못 맞춘다면 어떤 일이 벌어지는가요? 여기에 만약에 발라와 사도 신심 마음만 신심만 발라와 강해진다. 신심만 강하고 신심만 강해다면 만다반요 만다반요 통차지 지혜가 약하는 자에게 신심만 강해지고 통차지 지혜가 약하는 자라면 무다바사노 호디 무다바사나는 여기에 미심리 된다라고 번역하는데 무다라는 것이 소용없는 것에 무다 이 없는 것 소용 이 없는 것에 바사노 신심이 난다 이 없는 것에 신심이 난다 그러면 그럼 무다바사나는 이런 신심 안아야 할 것에 신심이 나고 소용 없고 이익이 없는 일에서는 신심이 다 날 수 있어요. 판단력이 부족하니까 지혜가 없으니까 믿지 말아 하는 것을 믿고 그렇게 우리가 이익이 없는 것을 믿고 따라 실천할 수 있습니다. 그래서 이것을 무다바사나라고 맨신이라고 해요. 눈 없고 믿는 거. 그리고 다음에는 어자 아워투 세메 바시다디 아워투 세메 워투라는 것이 신심무 가지지 않아 하는 것에 바시다디 신심무 가지게 신심무 가진다 권고 없이 믿는다라고 번역하는데 여기에는 아워투 때문에 워투라는 것이 신심무 가져야 할 대상이 있어요. 이것이 꼭 신심무 가져야 한다. 예루다면 부처님께서 설하신 이런 계율을 지키는 일이나 그리고 악행 일을 피해야 한다. 좋은 선한 일을 해야 한다. 이런 가르침에 대해서나 아니면 부처님께서 설하신 이런 수행법에 대해서나 그리고 부처님께서 설하신 업과 과부 이에 대해서 우리가 신심을 가지고 지혜를 심을 가져야 하는데 이런 것에 신심을 안 하고 다른 믿지 마라 하는 것에 신심을 나는 사람을 아워투라고 해요. 그러면 아워투 신심 가지지 마라 하는 것에 바시다디 신심을 가지게 된다. 그리고 다음에는 발라와 반요. 어떤 사람은 발라와 반요. 통차지가 강하다. 여기에 통차지가 강하다고 하는 것이 여기 아비다마타 얘기하는 반야를 말하는 거 아니에요. 이 반야는 일반 사람들이 이 말하고 있는 반야를 여기에서 말합니다. 사실 아비다마타에 말하는 반야, 실제 아비다마타의 반야는 악한 일에 반야가 없어요. 악한 일이라며 반야를 쓸 수 없어요. 좋은 선한 일에만 반야라고 써요. 다만 우리 일반 생활 속에서는 우리 그냥 머리가 좋은 거, 똑똑한 거, 머리를 잘 굴리는 거 이런 거로 반야 지혜가 있다, 똑똑하다라고 얘기하거든요. 그래서 여기에서 반야라는 것이 아비다마타로 아비다마타에 속하는 반야를 말하는 거 아니다. 일반 세속에 속하는 반야를 말하는 거다. 이렇게 일단 얘기하시고요.
그러면 그런 일반 사람들이 생각하는 반야가 발라와 강한다면 계란띠 만다 사도 강하고 만다 사도 신심이 부족한다면 계란띠ปฏิปักขัง 바제디 계란띠가 박한 바제디 계란띠가 박한 교활한 쪽으로 치우친다. 교활한 쪽으로라는 것이 어떻게 머리를 굴러서 이 이구 가져야 하는지 이구 우리가 가지게 해야 하는지 어떻게 우리가 머리를 쓰고 내가 다른 사람을 괴롭혀야 하는지 내가 어떻게 머리를 써서 다른 사람의 이익을 가져야 하는지 이런 안 좋은 악한 일에 머리를 잘 쓰는 사람이 있어요. 그것을 머리를 굴리는 사람. 악한 일, 안 좋은 일에 그것이 불선업 일에 우리가 머리를 잘 쓰고 교활한 쪽으로 그쪽으로 치우치게 될 수 있어요. 그러면 좋은 쪽에만 아니라 사실은 머리를 이렇게 잘 쓰는 사람들이 이렇게 반박하는 경우가 있어요. 우리가 예를 들자면 다나 보시를 생각해 보세요. 보시라는 것이 실제 갖고 있는 우리가 소유하는 물품이나 소유하는 것을 다른 사람에게 베푸는 거잖아요. 그래서 머리 좋은 사람들, 머리 이렇게 귀화한 사람들은 보시라는 것이 우리가 직접 물건을 보시하는 것만 아니라 그냥 마음으로 보시해도 보시가 된다. 마음 속에서만 보시를 한다면 그것을 보시라 이렇게 얘기하는 분들도 있어요. 실제로 보시라는 것이 뭐 실제 베풀어야 하는 경우가 있잖아요. 마음 속에서만 생각하고 마음 속에서는 우리가 너무 큰 거로 보시할 수 있어요. 내가 무엇이든 보시할 수 있어요. 마음 속에만 보시해도 그것이 보시가 된다. 이렇게 머리를 굴리는 분들이 있어요. 그래서 지혜, 일반 사람들이 말하는 지혜만 많고 신심이 부족한다며 기라띠가 빡한 허디 무엇이든 머리를 굴리면서 생각하고 있습니다. 그래서 기라띠가 빡한 바제디 기호하란 쪽으로 치우치게 될 수 있습니다. 이것이 머리만 좋은 거 아니고 머리만 좋고 신심 부족한 사람을 말하는 거예요. 이런 사람이라면 예를 들자면 이 배사자 스모티도 위야 배사자 스모티도 위야 로고는 병인데 이 병이 일반적으로 생기는 병이 아니다. 배사자 스모티도 약으로 인해 생긴 병이에요. 약을 너무 먹어서 생긴 병이나 아니면 어떤 약이 부작용이 심해서 이 약의 부작용이 인해 병이나 이렇게 약을 인해 병이 아시겠죠? 어디 치료하기가 어렵다. 이것이 우리 약이라는 것이 어떤 병을 치료하기 위해 만드는 거잖아요. 그런 약을 어떤 병을 치료하기 위해 만든 약이 이 약 때문에 다른 병이 부작용으로 생긴다면 우리가 어떻게 우리가 치료할까요? 그런 병이라면 치료하기가 어렵다. 이런 소담이 있습니다. 발리어로 소담도 있고 이 발리어를 그대로 가지고 미얀마의 소담을 써요. 약으로 인해 생긴 병이 치료하기가 어렵다. 이와 마찬가지로 지혜라는 것이 머리를 너무 쓰고 머리를 굴리면서 이렇게 교활한 쪽으로 치우치는 사람은 내가 누가 뭐 친구나 부모나 도반들이 치료해 주기가 어렵다. 누구 사람에게 너 이렇지 않아요. 그렇게 하지 마세요. 이렇게 잘못한 것이라 올바른 길이 아닌다. 이렇게 좋은 방향으로 말을 해준다면 다른 방향으로 그 사람이 반박할 어떤 이야기들이 항상 있어요. 이런 것이 아니다. 저런 것이 아니다. 이렇게 핑계를 하면서 반박합니다. 이런 것을 말하는 것. 이 사람에게는 약으로 인해 생긴 병이 치료하기가 어려운 사람처럼
이 머리 너무 쓰고 그뭐 굴리면서 교활한 쪽으로 치우친 사람에게는 부모나 도반, 친구들이 동료들이 치료하기가 어려워요. 여러분들의 주변에서 이 주변에도 이런 사람이 있다면 아무리 여러분들이 고쳐줘도 좋은 말을 해줘도 바로 잘 듣지 않아요. 잘 바꾸지 않아요. 이런 사람을 거기에 발리어로는 베사자 스모티도 위아로고 아띠게죠 허디 야구로 인해 생긴 병처럼 치료하기가 어렵다. 그래서 우베야 사마다야 이 두 가지 우베야라는 거지 두 가지 심심과 지혜 심심과 이게로 사마다야 균형을 잡게 그리고 균형을 균등하게 노력해야 합니다. 여기에서는 말하는 거지 노력해야 합니다. 이것이 우리 수행할 때 너무 중요한 이 조건입니다. 요건입니다. 신심만 가지고 신심만 강하고 지혜 없다면 우리가 믿지 않아 하는 거, 뭐 일상 생활 좋은 부르자로 생활하려고 한다면 신심만 가지고 뭐 생각하지 않는다면 다른 믿지 마라 하는 것도 믿게 되고 하지 마라 하는 것도 하게 될 수 있습니다. 그런 것도 안 좋고 머리만 잘 쓰고 신심 없는 부족한 사람이라면 바로 판단해서 실천해야 하는데 실천 못하고 머리로 구리니까 핑계만 많은 사람이 될 수 있습니다. 그래서 우리가 지혜로도 생각하고 그런 지혜로 생각해서 이것이 맞다 이익이 있다 이거를 꼭 실천해야 할 법이라면 바로 정리해서 확신으로 우리가 바로 뒤먹하는 신심을 가져야 합니다. 그러면 이익이 빨리 될 수 있습니다. 안 그러면 이 두 가지가 균형 잡지 못하고 두 가지 부족하다면 물론이고 하나가 부족한다면 그 부족한 자리에서 오래 시간으로 멈춰 있어요. 예를 들어 원하는 이 수준, 원하는 소원을 성취하지 못합니다. 그래서 여기에서 균형 맞춰야 할 법이 두 가지 있네. 첫 번째로 사다하고 사다는 신심 그리고 빠냐라는 지혜입니다. 이 두 가지를 우리가 균형을 맞춰서 생활해야 아니면 수행을 해야 우리 원하는 이익을 생겨날 수 있다. 이렇게 이해하셔야 됩니다. 오늘은 여기까지만 공부하시고 여러분들이 이렇게 부처님 가르침을 제대로 이해하시면서 우리가 좋은 부르자로 생활하는 생활하고 있는 생활 속에서도 이 사다라는 신심, 빠냐는 지혜가 다 균형을 맞추면서 생활할 수 있다. 여러분들이 원하는 이익을 가질 수 있습니다. 이런 신심과 빠냐를 균형을 맞춰서 균등하게 생활할 수 있기를 바라며 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 사두, 사두, 사두.